DDS न्यूज़ वेखण वाले सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं। अज असीं पहुंचे हाँ सरदार तरसेम सिंह बाठ के घर, जो कि मनुखी भलाई संस्था चलाउंदे आ ते बहुत ही वधिया अनेक काम करदे आ ते उन्हां दे नाल तुहाडी मुलाकात कराउने आ ते असीं कैमरामैन नूं कहांगे कि कैमरा। हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, की नाम वीर जी अपना? दास का नाम जी तरसेम सिंह बाठ जी। मैं धन्नवादी हाँ DDS न्यूज़ का ते आप जी का जिन्हों ने ये मान बख्शा है। ते जो भी जी तुसीं संस्था चलाउने आ, ये मतलब किन्ना वालों चलाउने आ ते किहड़े मतलब किन्ना किन्ना लोकां दा तुसीं भला करदे आ, गरीबां मावां दा जां औरतां दा जां धीआं दा, किन्ना किन्ना वास्ते तुसीं जिहड़ी ये संस्था बनाई है किन्ना किन्ना वास्ते बनाई है जी? एक ते सब तो साडा जिहड़ा एम है वो हैगा वा मानवता दी सेवा, जिहदे विच असीं ह्यूमन राइट कमीशन दे अंदर मनुखी भलाई संस्था नां दी संस्था रजिस्टर्ड कराई अज तो 3 साल पहला करीब। नाल नाल एक साबका सैनिक होने दे नाते सानू लोड़ सी साबका सैनिकां दी भी भला करन वास्ते, उन्हां दे काम कराउण वास्ते असीं जदों इस ह्यूमन वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, नाल ही साबका सैनिक वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी ये भी साड़ी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ते साडा मकसद कोई नहीं सी, पर समय दे हालात कुछ ऐसे हुंदे ने कि सतगुरु जे इस पासे लैके जाना चाहुंदा है वो लै जांदे ने, ते लोकां दी डिमांड, लोकां दे प्यार, उन्हां दे सदके, उन्हां दे आशीर्वाद नाल जिहड़ा काम चल रहा है। ते असीं किसी एक जाने वास्ते नहीं बनाई, ये सारी मनुखता की सेवा वास्ते बनाई है। जिथे इत्थे कोई भी गरीब होवे अमीर होवे जिहड़ा विक्टिम है, अगर वो सच्चा है जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, जिथे फर्ज है ने उत्थे साडे कुछ अधिकार भी ने। जेकर आपां अधिकारां दी गल करदे हां, एक पासे एक बंदे दा अधिकार हुंदा ते दूसरे दा फर्ज हुंदा है। अगर दोवें पैरेलल चलदे रहन ते फिर कोई भी गल बुरी नहीं, बहुत वधिया चलदा वा। पर एक जना जदों अपने फर्जां नूं भुल जांदा वा ते दूजे अधिकार जिहड़े उन्हां नूं दब दिंदा, उस जगह 'च साडी जिहड़ी संस्था ह्यूमन वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उन्हां दे नाल मिल के उन्हां दी काउंसलिंग करदी है ते हद तक इहो कोशिश हुंदी है कि आपस 'च उन्हां दा मिलाप करा दईए। ते जिवें कि कई पिछले समय 'च मेरिया भैणां नूं जिन्हां नूं घर बिठा दिता सी सहुरे परिवारां ने, असीं उन्हां दा फिर वसेबा करवाया, गरीब लड़कियां दे विआह करवाए। कोविड-19 च SDM साहब दा फोन आया सी आपां नूं, असीं उत्थे 100 पैकेट जिहड़े उन्हां दे इंस्ट्रक्शन दे अनुसार लैके गए ते पिंड पिंड भी जिथे भी लोड़ पई उन्हां राशन प्रोवाइड किया। इत्थे मैं एक गल दसना चाहुंदा वां कि ये जिहड़े पैसे ने ये असीं किसी तो मंगदे नहीं। जिथे सतगुरु लोड़ पैंदी है कुछ अपनी तनख्वाह तो, जदा मेरी धर्मपत्नी ने एक बारी जो कोविड-19 च मेरी माता जी जींदे सन ते मैं आख्या कि मैं चाहुंदा कि मैं पेंशन दे पैसे अपने ला दा, ते उन्हें आख्या कोई गल नहीं। तो असीं 2-3 महीने इदां उपराला किया, फिर मेरे बड़े वीरां ने हैल्प भी की। प्रशासन भी बड़ी हैल्प करती है, खूनदान कैंप लाउंदे हैं, लोड़वंदां नूं खून भी मिलता है। फिर आपां ये नहीं कि आपां खून लैके ते बैंकां 'च वेच दिंदे हैं। मैं वेखदा वीडियो कई कहिंदे ने कि खून विकदा है, विकदा होएगा, पर सानूं जदों भी लोड़ पई असीं प्रोवाइड कराया वा। ते खूनदान महादान है, पिंगलवाड़े जदों खून लगदा साडी टीम उत्थे भी जांदी है। कहण दा भाव बिरध आश्रम है, उत्थे कई बजुर्गों नूं असीं पहुंचाया जिहड़े वो बड़े वधिया खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कई घरेलू कलेश हुंदे ने, उन्हां नूं भी असीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। ते कुछ केस साडे कोल ऐसे भी आए जिन्हां 'च उन्हां दा आपसी सहमति नहीं हुई परिवारां दी, अंत 'च उन्हां दा लीगल तौर 'च सपरेशन करवाया, कोर्ट वल्लों तलाक भी दवाया ते अज परिवार साडे नाल भैणां वांगू विचर रहीआं ने। ते शायद उन्हां दा आशीर्वाद है कि जो मेरी सेहत पहला ठीक नहीं रहिंदी सी ते इस सेवा की बदौलत मैनू महाराज बल बख्शा वा कि हुण मैं बिल्कुल सही भी रहना वा ते अंगेज रहना इस सेवा 'च
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਊਂਡਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸਵੀਟਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਅਰਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਢੀ ਬਣਾ, ਪਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਰਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਰਿਟਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਰਨ ਵਰਤ। ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 4 ਸਿੰਘ, ਹੋਰ 5, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 5 ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਜਬ ਹਮ ਚਲੇ ਥੇ ਅਕੇਲੇ ਥੇ, ਹਮ ਚਲੇ तो ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਛੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਫੌਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਿਨ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 2 ਲਫ਼ਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੁੰਜ, ਆਪਣੇ ਟਕੁੰਜ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰਭ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਰੋ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ? ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੇਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ,
ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਈ ਹਸਬੈਂਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੀਡੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੰਮ, ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ और वो अपने उम्र भर के लिए मान लो कि अपने परिवार का नाम उच्चा करके लेना। जितना कि तुम हुणे सुनिया कि बाठ साहब ने बयानबाजी की है, तरसेम सिंह बाठ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। नाल ही उन्होंने नाल 3 साल हो गए जुड़े हैं। नाल जिथे भी साडी जरूरत पैंदी है, जिथे भी असीं टाइम कट के बाहर मीटिंगां करते हैं और मीटिंगां करन तो बाद जो भी जिथों कोई चंगा काम लगता वो मन च बिठा लईदा, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮਰੇਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਮਿੱਤਰਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਭੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੋਈ ਵੀ
ਜੀਵਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਕੌੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਟੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਨਾੜ ਲੱਭੀ ਆ, ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਆ ਗੱਪਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਹੀ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।